Hi children, in the previous class we have concluded the chapter, that is the second chapter, called as vision, goal setting and the time management. Then after completion of that, the next called as the third chapter, called as creativity. So this is a small chapter to you people. So in this chapter we people will going to study the concepts related to the creativity, creativity definition and the meaning, factors influencing on the creativity, characteristic features of a creative person, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ, methods of enhancing creativity, and finally the guidelines related to the creativity, and the subtopic called as the brainstorming and the guidelines which will ensure the brainstorming concept and attribute listening ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಚಿಕ್ಕ ಚಾಪ್ಟರ್, ಈಸಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್. So we will go through with the first, that is called as the meaning as well as the definition of the creativity. So what do you mean by creativity generally? So generally the creativity means the capacity of the human being and which introducing of the new things, innovative things or the concepts. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವುಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that coming to the definition, according to the Spearman 1931, the creativity means it is a power of the human mind and to create a new content by transferring or transforming the relations and thereby generating the new correlations. Relationships ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನ್ಯೂ ಥಾಟ್ಸ್, ನ್ಯೂ ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಾರ್ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ process, or it is a process by which the something new will be produced as an idea. New idea ಆಗಿ old elements ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, that must contribute the solution to the same problems which are situated as a old problem. old ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ, ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಥಾಟ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ನ್ಯೂ ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ideas which will be generated by a human being by giving a power or exercise to the mind of a human being. ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ, the creativity is an universal. Yes, it is totally related to the individual person or the group of individuals. So just an example ಅಷ್ಟೇ ನಾವು, color, creed, caste, etc. But it's not bound for the barriers of a age, location and the culture. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆಗಳು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಚಿಕ್ಕವನು ನೀನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ.
ನೀನು ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರಬಾರ್ದು ನಿನಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್, it cannot be violated by any person. It can be generated where we required. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ. Then the creativity is an innate as well as acquired knowledge. Yes, the creativity is a given gift by a God, initiative. It's a naturally outcome. It's a cultural background, and the creativity may be acquired through the training, through the educating, and through the some of the views what we are shown or what we will see in future in the form of videos. So creativity antakantadu initiate agi it may be came by the birth. It's the God gift given by the given to the human being, and the creativity can be learned through the training process or by the educational background or by seeing some of the videos which are pre-recorded and telecasted. So it is called as a creativity is an initiative concept, and the creativity produces something new or novels. Yes, here the creativity is noted to produce a new. It may be in the form of a product called as a tangibility, and it is one of the novelty of the newness, and it is not necessary in the form of totally to reject the never expected for the before. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನಿಗದಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ always the creativity will be having a wider scope. As it come see the human accomplishment, like the creativity will be in the forms of writing of a literature or in the poems or in the story writing. The performance will be in the fields of different areas, in the sense called as the dances, drama, music, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ವೈಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್. That is the creativity. There are several the persons called as a poets. They are implemented the poems by imaginary figures. They are what they are having in their surroundings. ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸರೌಂಡಿಂಗಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಗಿ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ವೈಡರ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಈ ತರದಕ್ಕೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯಿಂದಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ the creativity involves a open thinking and will be adventurous in the nature. As the creativity is a exercise to the mind ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ the person one who will think with the open minded, ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೊಸದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್, ನೆವರ್ ಸೀನ್, ನೆವರ್ ಶಾನ್. ಹಿಂದೆ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಮೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ವಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅನಾಕ್ಸಿಟಿ ಶುಡ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್. ಎಸ್, ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಕೀಪಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅನಾಕ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ
ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು in which in the form of the providing some of the channels of distribution in ಮುಖಾಂತರ. And the creativity always will be sociability and creativity are negatively correlated. Yes, here the creativity will be taken as a sociability ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ. And after completion of the characteristic features of a creativity, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Next class we will going to discuss about the elements of the creativity. So ಚಿಕ್ಕ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ನೀವು ಸಖತ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದ ಡೌಟ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.